بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وقت ایپیسوڈ نمبر 12، مطلب سکون کے لیے نماز پڑھنا بھی اپنی غرض میں شامل ہوا نا۔ نماز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے بندی یا پھر کوئی بھی اور کسی کے لیے بھی نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل درست۔ تم دعا مانگ سکتے ہو کسی کے لیے کچھ بھی، اس دعا میں سکون مانگ سکتے ہو یا پھر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو۔ اس کے بندوں سے صلہ رحمی کرو، عاجزی اختیار کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کو پکارو، وہ سکون دے گا۔ ہارون: اللہ اپنے کمزور بندوں سے بھی اتنی محبت کرتا ہے جتنی ایک نارمل بندے سے۔ وہ خدا ہے، اس کے پاس ہمارے جیسے پیمانے نہیں، وہ ناپ تول کر نہیں کرتا، وہ شکوہ نہیں کرتا۔ یہ ہم انسان ہیں جو نیکیاں بھلا دیتے ہیں، وہ نہیں بھلاتا۔ پپا آپ رستم سے زیادہ محبت کرتے تھے نا؟ کیونکہ وہ اسٹرانگ تھا، وہ عجیب سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ شاہد کی اس کے ہاتھوں پہ گرفت ڈھیلی پڑی تھی، اس کی آنکھوں میں کرب اتر آیا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ چھڑوا کر اٹھنا چاہا لیکن ہارون نے گرفت سخت کر دی تھی، وہ ان ہاتھوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ بس مجھے زیادہ پسند تھا۔ آخرکار انہوں نے بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیوں؟ وہ بہت اسٹرانگ تھا، بہت ذہین۔ وہ جہاں بھی جاتا تھا میرا سر فخر سے اونچا کر کے آتا تھا۔ اس عمر میں بھی اس کو بات کرنے کا فن آتا تھا۔ وہ بہت پیارا تھا ہارون۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، ان کی آواز بھیگ رہی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، جب میں رات کو گھر آتا تب وہ میرے پیر دباتا تھا، وہ کہتا تھا پپا آپ تھک جاتے ہوں گے نا۔ ہارون ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کو سن رہا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ ہر جگہ تمہیں پروٹیکٹ کرتا تھا، وہ تمہارا محافظ تھا، وہ بہت کیئرنگ تھا، مجھے اس سے محبت تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے تم سے پیار نہیں تھا ہارون، میں تم سے اتنا ہی پیار کرتا تھا۔ مجھے اس کے گریڈز خوش کرتے تھے تو تمہاری پینٹنگ مجھے لاجواب کرتی تھی۔ رستم جینیس تھا، وہ ہر کام کر سکتا تھا، لیکن ایک کام جو اس سے نہیں تھا وہ پینٹ کرنا تھا۔ اس سے سیدھی لکیر تک نہیں کھینچی جاتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تم کیوں اس سے چڑھنے لگے۔ ہارون نے دانت میں دانت جما کر ضبط کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم کب سے ان سے انسیکیور فیل کرنے لگے؟ میں کچھ نہیں جانتا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ رستم تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہارون اپنی جگہ سے اٹھا تھا، شاہد کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ان کے ہاتھوں پر گرفت مزید سخت کی تھی، تمام ہمتیں مجتمع کی تھی، اور تھوڑی دیر بعد جب بولا تھا تو اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ پپا میں نے رستم کو نہیں مارا، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ ایک حادثہ تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا۔ وہ لفظ توڑ توڑ کر ادا کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے 14 سال بعد یہ راز کھولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شاہد نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، کرب تھا۔ ہارون کا سر ہونس جھکا ہوا تھا۔ ہارون چپ ہو جاؤ بیٹا، اس بات کو یہیں دفن کر دو پلیز۔ انہوں نے ہاتھ چھڑا کر اٹھنا چاہا جب ہارون نے جلدی سے ان کے ہاتھ دوبارہ تھام لیے تھے۔ پپا آج مجھے سن لیں، میں اس راز کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہوں۔ یہ مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، یہ مجھے ہارٹ کر رہا ہے، خوف زدہ کر رہا ہے۔ مجھے اس سے آزاد کریں۔ یہ خوف، یہ انسیکیورٹی، اس کو میرے دل سے نکلنے دیں۔ پلیز مجھے سنیں پلیز۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ شاہد نے خاموشی سے ایک بار پھر اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت میں لیے تھے اور وہ سننے کو تیار تھے۔ ہارون نے بتانا شروع کیا، ان دونوں باپ بیٹے کو یہیں چھوڑ کر ہم ذرا دیر کو اس گھٹن زدہ دوپہر میں واپس چلتے ہیں۔ یہ دونوں اس وقت اپنے والد کی اسٹڈی میں کھیل رہے تھے کیونکہ آج نوال اور شاہد گھر پہ نہیں تھے اور گھر میں صرف ملازم تھے، تبھی ان دونوں کو یہاں آنے کا موقع مل گیا تھا۔ 10 سالہ ہارون ایک ایک دراز کھول کر چیک کر رہا تھا۔ جب اس کی نظر دراز میں رکھی پسٹل پہ پڑی، اس کی آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی۔ اس نے فوراً پسٹل اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ رستم یہ دیکھو مجھے کیا ملا، وہ جوش سے اپنے بھائی کو بتانے لگا۔ رستم جو کسی کھیل میں مصروف تھا مڑ کر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں فکر تھی۔ اس میں اور ہارون میں بس آنکھوں کا رنگ کا فرق تھا۔ ہارون یہ پسٹل ہے، اس سے تمہیں ہارم ہو سکتا ہے، لیو اٹ، اس کو یہیں پر واپس رکھ دو، چلو ہم گارڈن میں کھیلیں گے۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، نو آئی لائک اٹ، میں اس سے کھیلوں گا، تمہیں پتہ ہے اس سے صرف موسٹرم کو ہارم پہنچتا ہے، اچھے لوگوں کو نہیں۔ نہیں ہاری، میں تمہیں اس سے کھیلنے نہیں دوں گا، اسے مجھے دو، لاؤ جلدی سے دو مجھے۔ اس نے ہارون کے ہاتھ سے پستول لینی چاہی۔ ہارون بدک کر پیچھے ہٹا تھا۔ رستم ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می، میرے پاس مت آنا، میں اسی کے ساتھ کھیلوں گا، سمجھے تم؟ اگر تم نے اس سے مجھ کو چھونے کی کوشش کی تو میں اس سے تمہیں مار دوں گا۔ وہ ہمیشہ کی طرح غصے میں آ چکا تھا۔ ہاری میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا پروٹیکٹر، گو اٹ، لیو می، یہ اچھی چیز نہیں، تمہیں اس کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر ہارون سے پستول لینے کی کوشش کی تھی۔
हारून अब नीचे बैठ गया था। वो पिस्तौल अपनी गोद में रखकर टांगों को पेट से लगा लिया था। इसने जब कोई चीज़ नहीं देनी होती थी तो यही करता था। रुस्तम भी इसके पीछे नीचे बैठ गया और इससे पिस्तौल छीनने की तगोदो कर रहा था। इसी छीना झपटी में कब हारून ने पिस्तौल को अपने हाथ में ले लिया और कब फायर किया इसको पता ही नहीं चला। इसको होश तब आया जब इसने अपने भाई को, अपने प्रोटेक्टर को बिना आग की मछली की तरह तड़पते देखा। गोली सीधा इसकी पेशानी में लगी थी। खून उबल उबल कर निकलता सफेद मार्बल के फर्श को गीला कर रहा था। हारून फटी फटी नजरों से चंद लम्हों तक अपने भाई को तड़पते हुए देखता रहा, फिर गिरता पड़ता इसके पास आ गया। चूँकि शाहिद हुसैन की स्टडी साउंड प्रूफ थी, इसीलिए बाहर काम करते मुलाजमिन को कुछ खबर न हो सकी। इसको देर हो चुकी थी। रुस्तम का वजूद बेजान हो चुका था, बिल्कुल साकित ठंडा। रुस्तम मेरे भाई, आर यू ओके? इससे सिर्फ मॉन्स्टर मरते हैं, तुम नहीं मर सकते। उठो प्लीज, पापा आ गए तो हमें डांट पड़ेगी। उठो प्लीज, देखो अब मैं इससे नहीं खेलूंगा। पापा को मत बताना। उठ जाओ यार प्लीज, भाई होना मेरे, उठो। इसी वक्त शाहिद हुसैन नवाल के साथ वहाँ दाखिल हुए थे। मैंने तुम लोगों को मना भी किया था यहाँ खेलने से। इनके बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए। सामने का मंजर देखकर वो बेख्तियार पीछे हटे थे, जबकि नवाल चीखना शुरू हो चुकी थी। शाहिद ने फौरन आगे बढ़कर रुस्तम को अपने बाजू में उठा लिया, लेकिन दूर कहीं वो जानते थे कि देर हो चुकी है, अब हम वापस हाल में आ जाते हैं। वो ज़रा देर को चुप हुआ था। इसकी आंखों में आंसू थे, जबकि शाहिद हुसैन की आंखें पतलाई हुई थी। पापा, मुझे इस वक्त यही लगा कि गन से सिर्फ मॉन्स्टर मरते हैं। मुझे नहीं पता था गन से निकली हुई गोली किसी के अमाल या किरदार नहीं देखती। वो किसी की अच्छाई बुराई नहीं देखती, वो बस जिस्म देखती है और इस जिस्म को चीरती हुई निकल जाती है। इसका चेहरा पसीने से तर था, अब भी डरा हुआ लगता था। मुझे नहीं पता था वो मर जाएगा। आपने कहा था ना गन से सिर्फ मॉन्स्टर मरते हैं। आपको याद है एक दफ़ा हम कोई फिल्म देख रहे थे, हम सब थे, पूरी फैमिली। इस फिल्म में एक आदमी को गोली लगी थी। मैंने आपसे पूछा था पापा वो मर गया, याद है आपने क्या कहा था? शाहिद ने परेशानी से इसको देखा था। इनको कुछ याद नहीं था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हारून को इनका जवाब सुनना भी नहीं था। पापा, आपने बोला था वो नहीं मरेगा क्योंकि वो अच्छा आदमी है। मैंने पूछा था फिर ये खून किसका है और जो इसके जिस्म से निकल रहा है? आपको याद है आपने क्या कहा था? वो इनको देखते हुए पूछ रहा था। शाहिद ने नफ़ी में सर हिलाया था। पापा, आपने कहा था वो खून नहीं, वो रेड कलर का पेंट है। वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। मुझे रुस्तम का खून भी खून नहीं लगा पापा, वो मुझे पेंट लगा था, सुर्ख कलर का पेंट। मुझे लगा वो भी इस फिल्म वाले आदमी की तरह मरेगा नहीं, क्योंकि रुस्तम तो अच्छा था ना, और गन्स तो बस मॉन्स्टर को मारती है। शाहिद को लगा जैसे किसी ने इनको खींचकर थप्पड़ मारा हो। वो शौक थे, बिल्कुल शौक। हारून भी खामोश हो गया था, लेकिन बस चंद लम्हों के लिए इसने एक बार फिर बोलना शुरू किया था। मैं हमेशा से इस बारे में बात करने से डरता था, क्योंकि मुझे लगता था अगर आप सबको बता दिया तो आप मुझे छोड़ देंगे। मैं बहुत डर गया था पप्पा। मेरी आंखों में रुस्तम का वो आखिरी चेहरा हिफ्स होके रह गया था। ऐसे में जब भी आप मुझसे इस दिन का वाक़या पूछते थे तो मैं तोड़फोड़ करता था, चीखना चिल्लाता था, और आप इस टॉपिक को वहीं बंद कर देते थे। मम्मा एक बेटा खो चुकी थी, दूसरा नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए वो मुझसे कुछ नहीं पूछती थी। मैं इस वक्त से डरा हुआ हूँ पप्पा। इसकी आंखों से निकलते आंसू शाहिद के हाथों पे गिर रहे थे। वो रुक रुक कर बोल रहा था। मैं अपने खौफ को बाहर नहीं निकलने दिया, यहाँ तक कि वो एक बीमारी बन गया और मुझे डराने लगा। मुझे इस खौफ से निकलना है पप्पा, ये मुझे मार रहा है, मैं थक गया हूँ इस बोझ से। वो बुरी तरह रोते हुए बोल रहा था। शाहिद अपनी जगह से उठे और इसके साथ घास से बैठ गए। उन्होंने नरमी से अपने हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद किए। हारून ने खौफज़दा नज़रों से इनको देखा था। इसकी आंखों में कर्ब उतर आया था। इसे लगा वो अब इन हाथों को कभी नहीं थाम सकेगा। हारून, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं इस वक्त से लेकर अब तक तुम्हारे इसी खौफ से निकालना चाहता हूँ। मैं जानता था इस दिन जो कुछ भी हुआ वह एक हादसा था। मैं तुमसे कमिटमेंट करना चाहता था। मैं सच तो इसी रोज़ जान गया था, पता है कैसे? वो नरम लहजे में पूछ रहे थे। कैसे? बेख्तियार इसके मुंह से पिघला था। तुम्हारी पेंटिंग से, वो जो तुमने रुस्तम के जाने के बाद बस चंद आखिरी पेंटिंग बनाई थी। तुम्हें याद ना हो, लेकिन मुझे याद है तुम कुछ देखते थे, इसको पेंट करते थे, फिर तुमने इस रात भी पेंटिंग बनाई थी। हारून, मैंने देखी थी वो पेंटिंग। सारी गलती तुम्हारी नहीं थी, मेरी भी गलती थी। मेरे घर में 2 कमसिन बच्चे थे, मुझे चाहिए था मैं अपनी गन तुम्हारी पहुंच से दूर रखता, गन लॉक करके रखता। दरअसल गलती हम दोनों की है। ये वक्त था हारून, रुस्तम और मेरा साथ इतना ही लिखा था। हारून हक सा इनको देखने जा रहा था। वो रोना भूल चुका था। वो पेंटिंग झूठ या ख्याली भी हो सकती थी। इसने नज़र चुराई थी। शायद इस वक्त में पहली बार मुस्कुराए थे। तुमने कभी ख्याली पेंटिंग नहीं बनाई हारून। शाहिद, तुम हमेशा वही बनाते थे जो तुम एक्सपीरियंस करते थे या
फिर जो अपने सामने होते देखते थे। तुमने इस रात के बाद पेंट करना छोड़ दिया था, तुम्हारी पेंटिंग बहुत मिस करता हूँ। आखिर में इनका लहजा उदास हो गया था। पापा, इस वाक़ये के बाद से मुझे हर सुर्ख रंग नजर आता है। जब रंग अपनी तरतीब पे आ जाएंगे मैं फिर से पेंट करना शुरू करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं ये नहीं कर सकता। शाहिद हुसैन बगैर जवाब दिए उठ खड़े हुए थे और अपना हाथ इसके सामने फैलाया था। वो मुस्कुरा रहे थे। अंदर चलकर खाना खाएं या तुमने अभी मजीद रोना है? इसने खामोशी से अपने सामने लाया हाथ थाम लिया। अब इस हाथ के छूटने का खौफ नहीं था। इसके सीने से राज का बोझ हट चुका था। वो इसको मजीद बांट नहीं कर सकता था। वो खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। इस वक्त कंपनी के ऑफिस में बैठे थे। कोर्ट से वापसी पर वो रोज यहीं आते थे। इनका कोट स्टैंड पर टंगा हुआ था। आंखों पर ऐनक लगाए वो इस वक्त किसी फाइल पर नजरें जमाए बैठे थे जब इनका मोबाइल थरथराया। उन्होंने ज़रा की नज़र उठाकर टेबल पर रखे मोबाइल की तरफ देखा, जहां अननोन नंबर का कॉलिंग लिखा आ रहा था। कॉल अटेंड करने के बाद उन्होंने मोबाइल कान से लगा लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो कॉल पिक करते हुए बोले, जी मैं मेराज सुल्तान बात कर रहा हूँ। आप कौन? दूसरी तरफ शायद तारुफ करवाया गया था। अच्छा फ़हीम मिर्ज़ा, कैसे मिजाज हैं आपके? दरअसल सुबह आपका पैगाम पहुंचाया था मेरे सेक्रेटरी ने, लेकिन मैं मसरूफ़ था तब मैं कॉल नहीं कर सका। माजरत। उन्होंने शाइस्तगी से माजरत की थी। फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ कहा गया था। वो ज़रा देर को खामोश हो गए थे, शायद मुकाबिल के अल्फाज जहन में जब्त करना चाह रहे थे। देखिए फ़हीम साहब, मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ और आज फिर बता देता हूँ, मैं ह्यूमन नहीं बेचूंगा। वो मेरे बच्चों का हक है। वहाँ जो रहते हैं वो भी मेरी औलाद हैं। लिहाजा आप मेरी ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि मैं वो जगह नहीं बेचूंगा। वो एक लफ्ज़ पर ज़ोर दे देकर बोला गया था। मार्केट प्राइस से डबल की बात करते हैं ना आप? में वो जगह सारी दुनिया के बदले भी नहीं बेचूंगा। आइंदा इस मामले में मुझसे बात मत कीजिएगा। खुदा हाफिज़। उन्होंने अगले की बात सुने बगैर कॉल काट दी थी। इनका मूड ख़राब हो गया था। उन्होंने ऐनक उतारकर टेबल पर रख दी थी। सर पावर चेयर की पुष्ट से टिका लिया था। इसी वक्त इनके ऑफिस के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी, जिसे किसी ने 2 उंगलियों से दरवाजे को हल्का सा बजाया हो। वो करंट खाकर सीधे हुए थे। ये दस्तक, इन दस्तक को तो लाखों में पहचान सकते थे। वो इतने हैरान थे कि इजाज़त अंदर आने की ही न दे सके। दरवाजे के पास खड़े शख्स को शायद की इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं थी। वो दस्तक देने के 10 मिनट बाद ही दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हो गया था। नौवाद दराज कद था, आंखें सियाह थी चमकती हुई, ज़हीन बाल माथे पर बिखरे थे। रंगत साफ, चेक शर्ट और जीन्स में मलबूस नौजवान को देखकर मेराज अपनी जगह से उठे थे। इसको देखते ही इनकी आंखें चमक उठी थी। इनमें शनासाई सी जागी थी, मोहब्बत सी नजर आई थी। वो मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। वो भी मुस्कुराया था। मुस्कुराते हुए इसके दोनों गालों में गढ़ा बनता था। मैंने आइंदा आने की इजाज़त नहीं दी थी, वो खफगी से बोले थे, जैसे कि मुझे ज़रूरत थी। वो अबरू उचकाते हुए बोला था। वो इस नौजवान के बिल्कुल करीब पहुंचकर इनसे बगलगीर हुआ था। मेराज काफ़ी देर तक इसको यूं ही सीने से लगाए खड़े रहे और थोड़ी देर बाद इसको खुद से अलग किया। अब जख्म कैसा है? रिकवर कर रहे हो ना? वो इसको देखते फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। मैं ठीक हूँ जज साहब, बहुत डीठ जान हूँ, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। वैसे भी कोई कह रहा था मुझे इजाज़त लेकर आना चाहिए था। अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में कह रहा था। इसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, ऐसी आवाज़ जैसे कई घंटों बगैर बोर हुए सुना जा सके। बको मत, सोच समझ कर बोला करो। उन्होंने डपटा था, साथ इसको बैठने का इशारा किया था। वो इनके सामने वाली कुर्सी पर रिलैक्स सा बैठ गया था। उमर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोर्ट आ जाते या मुझे बुला लेते कहीं। मैंने पता करवा लिया था। शम्स साहब और सफ़ीर आज नहीं आए, तभी आया हूँ। अब कुछ लोगों ने खुद को आने की जहमत नहीं की, बीमार को तो अपना हाल सुनाने आने ही पड़ा। वो टेबल पर रखे पेरोवेट को घुमाते हुए बोल रहा था। तुम्हें कैसे पता वो दोनों आज नहीं आए? मुझे सब पता होता है। इसने कंधे उचकाए थे। खैर, कुछ पता लगा किसने किया ये सब? वो इसके बाजू की तरफ इशारा करते हुए बोल रहे थे। जज साहब, जिसने भी ये किया था वो अपनी सगा भुगत रहा है। आपको क्या लगता है उमर हयात अपना खून बहाया जाना बख्श देगा? इनको आसान हदफ लगा था, लेकिन खैर अब भुगतेंगे वो महफूज सा कह रहा था, जैसे इनको सबक सिखाकर बहुत मज़ा आया था। और इस गाड़ी का क्या किया? रिपेयर करवा ली। हाँ, मेरे बाप की शुगर मिल लगी है ना, बहुत पैसा है ना मेरे पास जो गाड़ी रिपेयर करवाता। वो जल के बोला था। फिर अब तक क्या वही कंडीशन है गाड़ी की? अब मैंने ये भी नहीं कहा, वो शैतानी मुस्कुराहट से बोला था। इस रात इन 3 लोगों में से एक के ससुर की वर्कशॉप है, वो मेरे घर से गाड़ी लेकर गया था, रिपेयर करवाई और फिर वापस छोड़ भी गया। अब छोड़ दो ये सारे काम और सुधर जाओ। इतना खून बहाकर भी तुम्हें सुकून नहीं आ रहा?
کیوں خواہ کسی سے دشمنی کرتے ہو؟ اس بار تو خدا کا شکر تھا کہ تم بچ گئے، اگلی بار کوئی گارنٹی نہیں ہے بیٹے۔ ان کے لہجے میں واضح فکر مندی تھی۔ جج صاحب، پہلے یہ خون اتنا قیمتی نہیں تھا، اب یہ خون اتنا قیمتی ہے۔ آنکھوں کے پردے پر ایک مہربان لڑکی کا چہرہ لہرایا تھا۔ اگر کسی نے ایک قطرہ بھی بہانے کی کوشش کی تو عمر حیات اس کے ساتھ وہ کرے گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کا لہجہ اب بھی دھیما سا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سرد سا تاثر تھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ کچھ نہیں سمجھ سکتے، عمر ہو گئی ہے اب آپ کی۔ یہ ہم جوان لوگوں کی باتیں ہیں، آپ اللہ اللہ کرنے کے دن ہیں۔ اچھا، اب اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا ہوں، وہ خبیث سے بولے تھے، اور پھر ذرا جھک کر دراز سے اپنی چیک بک نکالی۔ عمر خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب ایک چیک پر کچھ رقم درج کر رہے تھے۔ عمر نے لب بیچ گئے اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اب مجھے جانا چاہیے، وہ سپاٹ لہجہ سا بولا۔ معراج نے چیک اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ لیتے جاؤ، میں خود آ کر دے جاتا، لیکن میں ذرا مصروف تھا۔ ان کے چہرے پر سادگی تھی۔ میں اس لیے نہیں آیا تھا، آپ جانتے ہیں مجھے کن اکھیوں سے چیک کی جانب دیکھا تھا۔ بالکل پسند نہیں، اور نہ ہی یہ رقم خرچ کرتا ہوں۔ آپ کے بچے ہیں، یہ رقم ان کا حق ہے۔ وہ جھنجھلایا سا تھا۔ معراج خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور اس کو بالکل سامنے آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کی شرٹ کی جیب میں رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے۔ یہ سب تمہارا حق ہے، اپنے حد سے پیچھے ہٹنا بزدلی ہوتی ہے۔ اپنا حق بنا لڑے کسی کو دینا قائل لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تم مجھے اتنی عزیز ہو جتنے میرے باقی بچے۔ تم پہ یہ رقم خرچ کروں یا کچرے کے ڈھیر پہ پھینکوں، مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن مجھے یہ رقم دینے سے منع مت کرو۔ وہ نرمی سے کہہ کر خاموش ہو چکے تھے۔ عمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ خیر، میں چلتا ہوں، کہیں پہنچنا ہے مجھے۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے ابھی ہینڈل پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ اپنے عقب سے معراج صاحب کی آواز سنائی دی۔ اپنی ماں سے ملتے جاؤ عمر، اسے ضرورت ہے تمہاری، وہ بوڑھی ہو رہی ہے۔ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، اس کو بے سہارا مت کرو۔ ان کے لہجے میں سادگی اور خلوص دونوں تھے۔ عمر حیات کی گرفت ہینڈل پر سست پڑی تھی، اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا تھا جسے وہ فوراً چھپا گیا تھا۔ میں اگر ان کے ساتھ ہوتا تو یہاں ان کو سننا پڑتا کہ میں گندا خون ہوں۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ تو تم اس بات پہ مہر لگا آئے ہو، کوئی گندا خون ہی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اکیلا چھوڑتا ہے، ان کو بے سہارا کرتا ہے، لوگوں کو موقع دیتا ہے، وہ جیسے چاہیں ان پر طنز کریں، اس کے ساتھ سلوک کریں۔ جوان اولاد طاقت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتی ہے۔ تم اس عورت کا حوصلہ توڑ آئے ہو عمر، اس کی طاقت چھین آئے ہو۔ کسی سے اس کا حق چھیننا ظلم ہوتا ہے۔ تم ظالم بن گئے ہو بیٹے۔ عمر کا لہجہ لٹھے کے مانند سفید ہو گیا تھا، جیسے کسی نے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ جھیل سکتی ہیں، انہوں نے اس سے زیادہ جھیلا ہے، وہ مڑے بغیر بولا تھا۔ دروازہ کھول کر نکل گیا۔ پیچھے معراج صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔ نفیسہ، تم ٹھیک کہتی تھی، عمر ہر ڈرم ہے۔